Tell your friends to join fast. Okay, we will start. So we have completed the 3 problems. Now you can write down the next problem. That is type 3rd problem. Resistivity is a type 3rd problem. Whether you can hear my voice? Yes or no? Yes, ma'am. So write down the type 3rd problem. Find the resistance of find the resistance of 1000 1000 1000 meter of copper wire, 1000 meter of copper wire, 25 mm square in cross section, 25 mm square in cross section. Full stop. The resistance of find the resistance of 1000 meter of copper wire, 25 mm square in cross section. Full stop. The resistance of copper is 1 divided by 58 ohm. 1 divided by 58 ohm. Like that you are going to write 1 divided by 58 ohm per meter. Per meter. Per meter. Per meter length. Per meter length. And 1 millimeter square cross section. And 1 millimeter square cross section. Full stop. What will be the resistance of another wire? What will be the resistance of another wire of same material? Of same material. Of same material, comma, 3 times as long 3 times as long 3 times as long and 1/2 1 divided by 2 1 divided by 2 1/2 area of cross section 1/2 area of cross section 1/2 area of cross section. Okay, you have written the problem correctly, or once again I will describe. मॅडम आणखीन एकदा सांगा. Find the resistance of
1000 meter of copper wire, 25 mm square in cross section. Full stop. The resistance of copper is 1 divided by 58 ohm per meter length and 1 mm square cross section. Full stop. What will be the resistance of another wire of same material, comma, 3 times as long and 1/2 area of cross section. 1/2 area of cross section. So this is a third type of problem that you are going to see. पहिला type आपण बघितलेला आहे. Only one formula we have used, R is equal to rho L by A. The second type, in that we have used the ratio R2 divided by R1, that formula. And now that is two cases we have considered, the two wires of same material. आता इथं 3 केसेस आहेत, त्यामुळे आपण याला टाइप थर्ड प्रॉब्लेम म्हणतो आहोत. 3 केसेसचे प्रॉब्लेम जेव्हा असतील तेव्हा कसं सॉल्व्ह करायचं आहे आणि कसं दिलेलं आहे गिवन डेटा, दॅट आय विल टेल यू. See here what is given first of all. पहिली केस आपण कन्सिडर करणार आहे. ओके, केस फर्स्ट. केस फर्स्ट when you consider what is given, see here. पहिल्या केस मध्ये त्यांनी विचारलंय फाइंड द रेजिस्टन्स. सो केस फर्स्ट मध्ये आपल्याला काय फाइंड आउट करायला आहे, R1. यू डोंट नो द रेजिस्टन्स. ओके, नेक्स्ट, ऑफ 1000 मीटर ऑफ कॉपर वायर. 1000 मीटर म्हणजे काय दिलेलं आहे, L1 दिलेला आहे. किती आहे, 1000 मीटर. ओके, नेक्स्ट, 25 mm square in cross section. 25 mm square in cross section. So what is given, A1, 25 mm square म्हणजे किती येणार आहे, 25 into 10 raised to how many, -6. -6 meter square. Okay, 25 into 10 raised to -6 meter square. मग हा झाला तुमचा पहिली केस मध्ये त्यांनी सांगितलंय रेजिस्टन्स फाइंड आउट करा, त्याचा लेंथ असा आहे, एरिया असा आहे. ओके, सेकंड केस आता बघा. द रेजिस्टन्स ऑफ कॉपर, सेम मटेरियल आहे कॉपर. ओके, द रेजिस्टन्स ऑफ कॉपर इज किती दिलेले आहे, केस 2, R2 किती दिलेला आहे, 1 divided by 58 ओहम पर मीटर लेंथ. एका मीटर साठी रेजिस्टन्स किती दिलेला आहे, 1 divided by 58. So R2 व्हॅल्यू किती आहे, 1 divided by 58 ओहम. जेव्हा 1 divided by 58 रेजिस्टन्स आहे त्यावेळेस लेंथ किती आहे, लेंथ किती आहे, हाऊ मच इज द लेंथ, 1 meter. 1 मीटर. कारण किती म्हणतात, द रेजिस्टन्स ऑफ सेम मटेरियल दॅट इज कॉपर इज 1 divided by 58 पर मीटर. पर मीटर, पर मीटर म्हणजे 1 मीटर साठी किती रेजिस्टन्स आहे, 1 divided by 58. So IL2 will be nothing but it will be 1 meter, as well as what they have given in that case, and 1 millimeter square cross section. जेव्हा हा रेजिस्टन्स असणार आहे त्यावेळेस लेंथ 1 मीटर असणार आहे आणि एरिया A2 किती असणार आहे, 1 millimeter square. 1 millimeter square. So conversion 1 into 10 raised to -6 meter square. आलं का लक्षात, येते का लक्षात सगळ्यांच्या, Yes, ma'am. ओके. आता केस थर्ड बघा. What will be the resistance of another wire of same material? तिसरी कंडिशन त्यांनी सांगितलेली. केस थर्ड, what will be the resistance, आता R3 आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलेला आहे, of another wire of same material 3 times as long.
पहिल्या केसची कम्पेअर करायचं आहे, कारण की नेहमी आपण कम्पेअर करताना पहिल्या केसची कम्पेअर करतो आहे. ओके, सो 3 टाइम्स ॲज लॉंग ॲज फर्स्ट. त्यामुळे L3 किती येणार आहे? What will be L3? 3L1. 3L1. Okay. And what will be A3? 1/2 of cross section of पहिल्या केस मध्ये जेवढा आहे तेवढा 1/2 असणार आहे. सो 1 divided by 2. 1/2 of A1. आलं का रिलेशन? येते का लक्षात? Yes, ma'am. ओके, आता काय करायचं आपल्याला सॉल्व करायचं आहे की पहिली रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायला सांगितले पहिल्या केसमध्ये. मग पहिल्या केसमध्ये जेव्हा रेजिस्टन्स फाइंड आउट करतो तेव्हा कन्सिडर करा सेकंड केस मधल्या सगळ्या व्हॅल्यू माहिती आहेत तुम्हाला. फर्स्ट केस मधला R1 माहित नाहीये. मग ओनली कन्सिडर केस 1 अँड केस 2. केस 1 अँड केस 2 कन्सिडर करा फक्त. मग केस 1 आणि केस 2 कन्सिडर केल्यानंतर कुठला रेशो तुम्ही घ्यायचा आहे? आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय? R1. त्यामुळे काय करणार आहात तुम्ही? R1 डिवायडेड बाय R2. So the solution will be now. Okay, so what will be the solution? Consider the cases 2, 1 and 2. Consider case 1 and 2 and find out the resistance R. So R1 divided by R2, it is equal to what you will get? L1 divided by L2 into A2 divided by A1. सेम मटेरियल आहे त्यामुळे रो कॅन्सल होणार आहे. आता यातले तुम्हाला काय काय माहिती आहे ते पुटअप करा. R1 माहित नाहीये. L1 किती आहे? 1000. L2 किती आहे? 1. A2 किती आहे? 25 into 10 raised to minus 6. आणि A1 किती आहे? 1 into 10 raised to minus 6. Okay, and divided by R2 will be there. So 1000, this 10 raised to minus 6, this will get cancelled. So 25 into 1,000 and into R2. R2, what is the value? That is 1 divided by 58. So what you will get? A2 आहे ते, सॉरी A1 ची व्हॅल्यू दिली. इथं A2 आहे त्यामुळे इथं 1 into 10 आणि इथं 25 आहे. So what will be that value? 0.6. 0.689. 0.689. ओके, सगळ्यांना येते का व्हॅल्यू? त्यामुळे इथं R1 इज 0.6 किती येते? 89. 689 ओहम. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? केस 1 आणि केस 2 आपण घेतलेले आहेत. R1 फाइंड आउट केलेले. आता काय करायचं आहे? R3 फाइंड आउट करायचं आहे. आणि R3 चं रिलेशन जर L3 बघितलं विथ कम्पेअर टू L1 आपण केलेलं आहे. A3 विथ कम्पेअर टू
A1 आपण केलेला आहे. मग आपण केस 1 आणि केस 3 आता घ्यायचे आहे. बिकॉज केस 3 मध्ये आपल्याला R3 फाइंड आउट करायचा आहे. मग केस 1 आणि केस 3 जेव्हा आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहे, R1 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे आता 0.689. ती R1 ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे, ती पुटअप करायची आहे. आणि आता आपल्याला R3 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं आहे. मग रेशो काय येणार आता? R3 divided by R1. R3 divided by R1. Okay, so that will be the ratio. Now the same formula you are going to use, only here it will be R3 divided by R1, L3 divided by L1, and here A1 divided by A3. Okay, and then you are going to find out the value of that is R3. हे झालं का लिहून? Yes, ma'am. सगळ्यांचं झालंय का लिहून? रब करणार आहे मी. All students, whether you are written? Yes, ma'am. Yes. Can I rub? Yes. Okay. So now the second case number 1 and 3 you are going to consider. Consider the case 1 and 3. Now when you consider the case 1 and 3, what you are going to find? R3 value. So divide the ratio R3 divided by R1. It will be L3 divided by L1 into, that is A1 divided by A3. त्यातलं आता R3 divided by R1, L3 divided by L1 चा रेशो किती आहे? L3 divided by L1 चा रेशो किती आहे? L3 म्हणजे 3 आहे. 3 divided by L1. Okay. A1 divided by A3. A1 आहे 1/2 divided by A1. 1/2 divided by A1. Okay. So what it will be? This 2 will go, therefore it will be 3 into 2. And R1 ची व्हॅल्यू किती आहे? 0.69. 0.689 का 98 है? 89. 89. So you will get the value of R3. Here we have put up the value of R1. R1 ची value put up केलेली आहे. 3 into 6 into 0.68. So what is the value of R3? 4.137. 4.134 ohm. 4.134. 134. 137. 137. 134 आली मॅम. 134 येतं मॅम. 3 into 2 0.689 घेतले का? 0.6. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4.134 or 7, whatever it is. Okay. 4.13 correct or 4.134. हा झाला तुमचा टाइप थर्ड फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे. 3 केसेस आपण इथं बघितलेले आहेत, लक्षात घ्या. कन्सिडर करताना पहिले 2 केस कन्सिडर केलेले आहेत आणि एक व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली आहे. नंतर रिमेनिंग 2 केसेस कन्सिडर केलेले आहेत, केस 1 आणि केस 3. इथं केस 1 शी आपण का केलेलं आहे? कारण की केस 3 मध्ये आपण L3 आणि A3 हे पहिल्याशी कंपेअर केलेले आहेत, त्यामुळे आपण केस 1 आणि केस 3 कन्सिडर केलेले आहेत. So we have taken the ratio R3 divided by R1 because you are going to find out the value of R3 and you know the ratio with respect to L1. Write down now.
So that was your type 3. Now the type 4 problem, it is nothing but we will discuss first some theory bit and then we will go for the type 4 problem. झाले का सगळ्यांचं? Can I go for the next? Yes, ma'am. Okay. Our next point is nothing but see now. In problem based upon resistivity or the resistance, what is the next type 4 problem? It is nothing but see. Suppose this is a wire. Suppose this is a wire whose length is L1 and area of cross section is A1. Okay. Now, if it is drawn out, or we have stretched the wire, drawn out pressure दिलेला आहे आणि त्याला आपण स्ट्रेच केलेला आहे किंवा अंडर प्रेशर केलेला आहे त्या वायरला, तर काय होणार आहे? एक तर त्याचं कॉम्प्रेशन होणार आहे किंवा त्याचं काय होत आहे, इलॉंगेशन होणार आहे. तर मी समजा स्ट्रेच केलेला आहे. सो हाऊ विल बी योर नाउ स्ट्रेच पार्ट? Okay, so this will be your stretch part. If your wire is elongated, if your wire is under pressure, if it is stretched. So before stretching, your length is L1 and area is A1. After stretching, your length changes, A2 also changes. But what is remaining same in both the cases? Volume. Resistivity. पहिल्या केस मध्ये आणि दुसऱ्या केस मध्ये सेम राहतो, लक्षात घ्या. ओके, आणि व्हॉल्यूमचाच फॉर्म्युला काय आहे? इन टर्म्स ऑफ एरिया, L into A. A into L. L. Okay, A into L is a volume. So volume before and after stretching, it remains same. Even if you apply the pressure to the wire, the volume in both the cases will remain same. Suppose for the first case the volume is V1 and for the second case the volume is V2. So when you apply the pressure, volume will remain same. Volume remains same. So V1 it is equal to V2. V1 it is equal to V2. So V1 formula काय आहे? In terms of A1 and L1, that is A1 into L1. It is equal to V2 चा काय आहे? A2 into L2. So you got one ratio. What is that ratio? See, that is L1 divided by L2. It is equal to A2 divided by A1. This is the ratio that you are going to use when you solve the problem, when the wire is stretched out or the wire it is drawn under pressure. तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये काय देणार आहेत? रेजिस्टन्सचाच प्रॉब्लेम असणार आहे, रेजिस्टिव्हिटीचाच प्रॉब्लेम असणार आहे. फक्त तिथं एक वर्ड असणार आहे की वायर इट इज स्ट्रेच आउट किंवा वायर इज ड्रॉन अंडर प्रेशर. हे जेव्हा वर्ड असणार आहे तेव्हा तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे आहे की तिथे आपण कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे? व्हॉल्यूम रिमेन्स सेम, आणि हा रेशो आपण यूज करायचा आहे. आता आपण जर बघितलं तर पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये की आपल्याला रिलेशन्स दिलेले आहेत, लेंथचं रिलेशन, दुसऱ्या म्हणजे दोन्ही केसेस मध्ये रिलेशन्स तुम्हाला दिलेले असणार आहे. पहिल्या केस मध्ये आपल्याला रिलेशन दिलं होतं की L2 इज थ्राइस L1, A2 इज हाफ ऑफ A2, A1 असं दिलेलं होतं. म्हणजे दोन्हीचे पण रिलेशन्स दिलेले आहेत, दोन्हीचे पण रिलेशन्स दिलेले आहेत.
तर आता जेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहात तेव्हा काय होत आहे, दोन्हीचे पण रिलेशन तुम्हाला दिलेले नसणार आहेत. तुम्हाला काय दिलेलं असणार आहे, आयदर यू विल नो व्हॉट, तुम्हाला दिलेलं असणार आहे लेंथचं रिलेशन किंवा एरियाचं रिलेशन दिलेलं असेल. जर तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये लेंथचं रिलेशन असेल तर या फॉर्म्युल्यावरून तुम्ही कशाचं रिलेशन फाइंड आउट करणार आहे, लेंथचं जर रिलेशन तुम्हाला मिळालं, लेंथचं जर रिलेशन मिळालं तर तेच तुमचं काय असणार आहे, एरियाचं रिलेशन असणार आहे. लक्षात घ्या, कारण की तुम्हाला माहिती आहे L1 डिवायडेड बाय L2 इट विल बी A2 डिवायडेड बाय A1. जर तुम्हाला लेंथचं रिलेशन दिले नसेल, एरियाचं रिलेशन दिलेलं असेल तर एरियाचं रिलेशन हे इथं पुटअप करायचं आहे आणि जर एरियाचं रिलेशन तुम्हाला मिळालं तेच तुमचं काय असणार आहे, L1 डिवायडेड बाय L2 चं रिलेशन असणार आहे. कुठलंही एक रिलेशन आता तुम्हाला दिलेलं असणार आहे आणि यू मस्ट नो दॅट व्हॉल्यूम रिमेन सेम आणि त्यामुळे तुम्ही हा फॉर्म्युला डायरेक्टली लिहू शकता आणि तुम्हाला लेंथचं किंवा एरियाचं पण रिलेशन मिळू शकणार आहे. लक्षात आलेलं आहे का? येस ऑर नो? Yes, ma'am. While solving the problem you will know how you are going to use this formula. Okay, so that much you can write down. This theory part you can write. Only the point you are going to write when the wire is under pressure. पहिलं लिहा, पहिलं type 4 problem आहे. When the wire is under pressure, when the wire is under pressure, in bracket you can write down tension, tension पण word असेल, or stretch or compress, tension or stretch or compress, हे वर्ड्स तिन्ही पण असू शकणार प्रॉब्लेम मध्ये. ब्रॅकेट क्लोज. The length and area of cross section changes. The length and area of cross section changes. The length and area of cross section changes, but its volume remains same. But its volume remains same. Its volume remains same. You can draw this figure and write down the equation. You can write here case 1, case 2, and in both cases volume remains same.
Okay, finish. Finish. Now you Yes, can ma'am. practice the problem. Calculate the resistance of 100-meter length of wire. 100-meter length of wire having uniform cross-sectional area of uniform cross-sectional area of 0.01 millimeter square. 0.01 millimeter square. And having resistivity of 50 micro ohm centimeter. Full stop. If the wire is drawn out, to TO, drawn out to three times its original length. 3 times its original length. Calculate the resistance. Calculate the resistance. Calculate the resistance. आता इथं बघा वर्ड तुम्ही जर बघितलं तर इफ द वायर इज ड्रॉन आउट म्हणजेच काय आहे तिथं तुम्ही प्रेशर अप्लाय केलेलं आहे आणि जर बघितलं तुम्ही फक्त लेंथचं रिलेशन दिलेलं आहे इट इज ड्रॉन आउट टू 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ म्हणजे L2 काय झालेलं आहे 3 into L1 हे फक्त रिलेशन दिले एरियाचं रिलेशन दिलेलं नाही त्यामुळे तिथं आपण ड्रॉन आउट आलं वर्ड त्यामुळे इट इज ड्रॉन आउट अंडर प्रेशर and therefore you are going to use the ratio, that is formula, volume will remain same and you will get the ratio L1 divided by L2 is equal to A2 divided by A1. त्यापैकी तुम्हाला कुठला रेशो दिलेला आहे L2 divided by L1 चा रेशो दिलेला आहे ती व्हॅल्यू तिथं पुटअप करायची आहे L2 divided by L1 चा रेशो ती पुटअप केल्यानंतर तोच तुमचा रेशो झालेला आहे A1 divided by A2 चा. Okay, we will solve the problem so that you will understand. Now,
What is the first step given? See, calculate the resistance of 100 meter length of wire. So, given data, you have to calculate the resistance. Okay. Resistance तुम्हाला calculate करायचा आहे. R1 काय आहे तो? काय दिलेलं आहे आता? लेंथ दिलेली आहे. L1 किती आहे? 100 मीटर. नंतर पुढे काय दिलेलं आहे? Having a uniform cross sectional area of 0.01 millimeter square. A1 0.01 millimeter square. काय येणार? 0.01 into 10 raised to काय येतं? -6. -6. नेक्स्ट नंतर काय दिलेलं आहे? हॅव्हिंग रेझिस्टिव्हिटी ऑफ 50 मायक्रो ओहम सेंटीमीटर. रेझिस्टिव्हिटी रो 50 मायक्रो ओहम सेंटीमीटर. कसं कन्वर्ट करणार आहात आता? हे आपला फॉर्म्युला युनिट काय आहे? ओहम्स मीटर. सो हाऊ यू आर गोइंग टू यूज हियर? 50 into 10 raised to -6. 10 raised to -6 centimeter to meter. So what it will be? सेंटीमीटर आहे आणि आपल्याला ओहम मीटर पाहिजे आहे. मग काय असणार आहे? इंटू 10 raised to -2. 10 raised to -2 ओहम मीटर. हे झालं कन्वर्जन. मायक्रो ओहम सेंटीमीटरचं ओहम मीटर मध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे. मग आता तुम्हाला ए माहिती आहे, A1 माहिती आहे, L1 माहिती आहे, रो1 पण माहिती आहे. यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट व्हॉट? R1. म्हणजे या फॉर्म्युल्यामध्ये काय आहे? पहिला आपला सिंपल फॉर्म्युला यूज करायचा आहे R चा. R इज इक्वल टू रो L बाय A. आणि नंतर दुसऱ्या कंडिशन मध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की द वायर इज ड्रॉन आउट अंडर प्रेशर. त्यावेळेस तो व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. आलं का लक्षात? आता जे आहे हा प्रॉब्लेम असा आहे की त्यामध्ये आपल्याला दोन फॉर्म्युले यूज करायचे आहेत. पहिला फॉर्म्युला सिंपल फॉर्म्युला आहे R इज इक्वल टू रो L बाय A. ए दिलाय, लेंथ दिलेली आहे, रो दिलेला आहे. फाइंड आउट द रेजिस्टन्स. आफ्टर फाइंड आउट द रेजिस्टन्स इट इज ड्रॉन अंडर द प्रेशर. वी विल सी हाऊ यू आर गोइंग टू सॉल्व अंडर द प्रेशर. सो हा इथं काय सोल्युशन लिहू शकता की एवढं फक्त आपण सॉल्व करूया आहे. सो R1 is equal to rho1 L1 divided by A1. So put the value. Rho1 50 into 10 raised to -6 into rho -2. L1 किती आहे? 100 divided by A1 किती आहे? 0.01 into 10 raised to -6. So what is the value you got? R1 5,000. 5,000. Okay. You got the value, that is 5,000. Now here they have only first solution. Now the second, they have told the wire is drawn out, means it is under pressure. It is under pressure. So when it is under pressure, which formula you are going to use? Volume will remain same. त्याच्या अगोदर त्यांनी रिलेशन दिले का कशाचं तरी दिलेलं आहे. If the wire is drawn out to 3 times its original length. आता काय आहे? वायर प्रेशर मध्ये गेलेली आहे. त्यावेळेस त्याचा लेंथ किती आहे? लेंथ L2 किती आहे? 3 times its original length. ओरिजिनल लेंथ किती आहे? L1. Okay, L2 is 3 times its original length, 3 into L1. But now the wire is drawn out under pressure. त्यामुळे आपला फॉर्म्युला काय आहे? काय फॉर्म्युला? आताच आपण बघितला ना, कुठला फॉर्म्युला आहे? व्हॉल्यूम रिमेन सेम. त्यामुळे रेशो काय येतो तो? F1 by L2 is equal to F. What is that formula? That is L1 divided by L2. It is equal to किंवा आता A2 divided by A1.
A1 L1 इट इज इक्वल टू A2 L2 हा फॉर्म्युला आहे तुमचा. ओके, हा फॉर्म्युला आहे. त्यातला तुम्हाला कशाचा रेशो माहिती आहे? L2 डिवायडेड बाय L1 चा रेशो माहिती आहे. सो पुट दॅट रेशो. सो L2 डिवायडेड बाय L1 जर रेशो आला तो A1 डिवायडेड बाय A2 इट इज इक्वल टू L2 डिवायडेड बाय L1 आणि L2 डिवायडेड बाय L1 चा हा समजा पहिले इक्वेशन असेल तो L2 डिवायडेड बाय L1 चा काय येणार आहे? आलं 3 फ्रॉम फर्स्ट. म्हणजे तुम्हाला काय मिळाले? L2 डिवायडेड बाय L1 चा आपल्याला रेशो माहिती इक्वेशन वरून काय आहे ते 3 आहे. तोच म्हणजे रेशो कशाचा आहे? A1 डिवायडेड बाय A2 चा रेशो आहे. तोच कशाचा आहे? A1 डिवायडेड बाय A2 चा रेशो आहे. तुम्हाला L2 डिवायडेड बाय L1 दिलेला आहे ते आपण इथे पुटअप केलेला आहे आणि तोच रेशो म्हणजे कशाचा रेशो झालेला आहे? A1 डिवायडेड बाय A2 चा. म्हणजे एरियाचं पण रिलेशन तुम्हाला मिळालेलं आहे. A1 इट इज थ्राइस दॅन A2. आलं का लक्षात? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. यू गॉट द रिलेशन. आता हे रिलेशन आपल्याला पुटअप करायचं आहे फॉर्म्युल्यामध्ये आणि फाइंड आउट काय करायला सांगितलंय ते ना, त्यांनी काय करायला सांगितलेलं आहे? फाइंड आउट द रेजिस्टन्स. नाउ यू कॅन फाइंड आउट द रेजिस्टन्स. ओके, सो व्हाट विल बी द रेजिस्टन्स फॉर्म्युला? R it is equal to rho L2 divided by A2 R2. Rho चा फॉर्म्युला सेम मटेरियल आहे, लक्षात घ्या. सेम मटेरियल असल्यामुळे रो ची जी व्हॅल्यू इथे दिलेली आहे तीच आपण इथे यूज करणार आहे. सो रो ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे? 50 into 10 raised to minus 6 into 10 raised to minus 2. किंवा ह्याच्या ऐवजी तुम्ही आता काय करू शकता? रेशो पण यूज करू शकता तुम्ही. इथं आपण रेशो यूज करूया त्यापेक्षा. हे जर तुम्हाला लक्षात येत नसेल तर डायरेक्टली आता काय फाइंड आउट करायला सांगितलंय त्यांनी? रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे जेव्हा तुमचा वायर काय होती आहे? ड्रॉन आउट होती आहे. मग आता रेजिस्टन्स कुठला फाइंड आउट करायला सांगितलं आहे? R2. मग R2 डिवायडेड बाय R1 इट इज इक्वल टू व्हॉट विल बी दॅट रेशो? सेम मटेरियल आहेत, सेम मटेरियल आहे त्यामुळे रो कॅन्सल होणार आहे. सो इट विल बी L2 डिवायडेड बाय L1 इंटू A1 डिवायडेड बाय A2. नाउ पुट द रेशो. L2 डिवायडेड बाय L1 म्हणजेच काय आहे? 3. A1 डिवायडेड बाय A2 म्हणजेच काय? 3 आहे. आणि R1 ची व्हॅल्यू किती आहे? R1 ची व्हॅल्यू किती आहे? R1 is 5000. So R2 divided by R1. So R2 you will get 3 into 3 into 5000. So what is the last value? 45 into 10 raised to 3. 45,000. 45 into 10 raised to 3 किंवा 45,000 पण लिहू शकतो. So that will be your value, last value. Okay. हे महत्वाचं आहे बघा ह्यामध्ये. हे तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे आहे. तिथे आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. येते का लक्षात? बाकीचं काय हे तुम्ही करू शकता. हे आपण पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये पण बघितलेलं आहे आणि हे आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. सी तो पहिलं वरचं तुम्ही लिहा, मग नंतर मी तुम्हाला खालचं दाखवते. गिवन डेटा काय काय आहे तो लिहू शकता पहिलं. गिवन डेटा दिलेला आहे R1 तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. L1 दिलेला आहे, A1 दिलेला आहे, रो दिलेला आहे. त्यावरून तुम्ही R1 फाइंड आउट केलेला आहे. 5000 मिळालेला आहे. सेकंड केस मध्ये काय आहे? वायर ड्रॉन आउट अंडर प्रेशर होती आहे. प्रेशर ड्रॉ झालं तर तुमचा फॉर्म्युला काय येणार आहे आणि कुठली कंडिशन दिलेली आहे त्या प्रॉब्लेम मध्ये? की लेंथ त्याची पहिल्याशी तिप्पट होती आहे.
3 into L1. ओके, नंतर तुम्ही काय करायचं आहे, वायर ड्रॉन अंडर प्रेशर आहे, त्यामुळे कुठला फॉर्म्युला यूज करणार आहात, हा फॉर्म्युला A1 L1 इट इज इक्वल टू A2 L2. So A1 divided by A2 it is equal to L2 divided by L1. L2 divided by L1 चा आपल्याला माहिती आहे काय रेशो 3 आहे, तो इथं लिहिलेला आहे. म्हणजे हा जो 3 आहे तोच A1 divided by A2 चा रेशो आहे. बिकॉज द वायर इज ड्रॉन आउट अंडर प्रेशर. हा फॉर्म्युला आपण यूज करून A1 divided by A2 चा रेशो मिळवलेला आहे. म्हणजे आता दोन्ही पण तुम्हाला रेशो मिळालेले आहे, A1 divided by A2 पण मिळालेला आहे, L2 divided by L1 पण मिळालेला आहे. तो आता कंडिशन मध्ये पुटअप करायला आपल्याला काय फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे, R2. त्यामुळे R2 कम्पेअर करा R1 शी. R2 डिवायडेड बाय R1 रेशो घ्या. R2 आपल्याला फाइंड आउट करायचे. R2 डिवायडेड बाय R1 इज इक्वल टू L2 डिवायडेड बाय L1 इंटू A1 डिवायडेड बाय A2. L2 डिवायडेड बाय L1 चा रेशो किती आहे, 3 आहे. सेम रेशो A1 डिवायडेड बाय A2 चा आहे. A1 डिवायडेड बाय A2 चा पण 3 आहे. R1 ची व्हॅल्यू इथे तुम्हाला माहिती आहे किती आहे, ती पुटअप करा 5000. यू विल गेट 45,000 answer. दिसते ना, विजिबल आहे का? So final answer, you are going to highlight it by rectangular box. R2 it is equal to 45,000 ohm. Finish. Yes or no? Yes, ma'am. Can I give one problem for homework? That problem we will see tomorrow. But try to solve it. Okay, take the problem. लिहून झाले का सगळ्यांचं? शुभम, मेघा झाले का लिहून? Yes, ma'am.
Megha, Yes, ma'am. Yashraj. Yes, ma'am. Okay. So take down the problem and try to solve it. Tomorrow we are going to solve that problem, but you can try at home. Write down a copper wire. A copper wire of diameter 1 centimeter 1 centimeter. A copper wire of diameter 1 centimeter has a resistance of 0.15 ohm. 0.15 ohm. Full stop. It was drawn under pressure. It was drawn under pressure so that its diameter was reduced to 50%. 50%. Full stop. What is the new resistance of the wire? What is the new resistance of the wire? इथं पण ड्रॉन अंडर प्रेशर आहे, त्यामुळे तुम्हाला फॉर्म्युला A1 L1 इट इज इक्वल टू A2 L2 फाइंड आउट करायचा आहे. त्यामध्ये लेंथ तर तुम्हाला दिलेली आहे, खरं डायमीटर दिलेला आहे. मग डायमीटर त्यापैकी आता तुम्हाला A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 डायमीटर वरून एरिया फाइंड आउट करा. एरियाचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ डायमीटर काय आहे? फॉर्म्युला काय आहे एरियाचा? एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे? Pi d by 2 square. पाय आर स्क्वेअर. तर आर चा आपल्याला माहित नाही, डायमीटर माहिती आहे, त्यामुळे पाय डी IR square by 4. पाय डी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4. ओके, पाय डी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4 आहे. मग तो फॉर्म्युला त्या A1 L1 इक्वल टू A2 L2 हा जो फॉर्म्युला आहे अंडर ड्रॉन अंडर प्रेशर, त्यामध्ये A1 आणि A2 मध्ये तो फॉर्म्युला पुटअप करायचा आहे आणि डायमीटरचा रेशो फाइंड आउट करायचा आहे. डायमीटर तुम्हाला दिलेला आहे, ती व्हॅल्यू तिथं पुटअप करा, तुम्हाला काय मिळेल? लेंथचा रेशो मिळेल. आणि लेंथचाच रेशो म्हणजे काय? एरियाचा रेशो मिळेल तुम्हाला, कारण की लेंथ आणि एरिया आपल्याला दिलेला आहे. A1 A डिवायडेड बाय A2 इट इज इक्वल टू L2 डिवायडेड बाय L1 सेम आहे. जसं तुम्हाला एरियाचा रेशो मिळेल तोच म्हणजे काय? लेंथचा रेशो असणार आहे. ऑपोजिट मध्ये A1 डिवायडेड बाय A2 मिळाला की तो L2 डिवायडेड बाय L1 असणार आहे. मग ते दोन्ही पण रेशो तुम्ही त्या फॉर्म्युलेमध्ये पुटअप करा. R2 डिवायडेड बाय R1 रेशो घेऊन तुम्हाला व्हॅल्यू मिळून जाईल. ओके, वी विल ट्राय दिस प्रॉब्लेम टुमॉरो, बट बाय द टाइम यू कॅन ट्राय ॲट होम. मग दिलेला आहे, ट्राय करा. सो गिव मी युअर प्रेझेंटी. रोल नंबर 1, Yes, ma'am. रोल नंबर 2, Yes, ma'am. 3, Yes, ma'am. 4, Present. 5, roll number 5, 6, Yes, ma'am. 7, मॅम माईक ऑन होत नव्हतं. काय? रोल नंबर 5 इज प्रेझेंट. Okay, roll number 7, Yes, ma'am. 8, Yes, ma'am. 8, Yes, ma'am. 9,
Yes, ma'am. Roll number 10. Present, ma'am. 11. Yes, ma'am. 12. 9. Mute करा. Roll number 11 आहे. 12. Roll number 12. साक्षी आहे का? Hello. Roll number 12, 13, Present. 14, Yes, ma'am. 15, Yes, ma'am. 16, Present, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 18, Present. 19, 19, Yes, ma'am. 20, 20 आहे का? अथर्व देशपांडे 21, Yes, madam. 22, 22 आहे. 23, Present. 24 आहे. 25, Yes, ma'am. 26, 26, 26, 27, Yes, ma'am. 28, Yes, ma'am. 29, 29, आदित्य घोडके, आदित्य घोडके 30, Yes, ma'am. Present. okay, 30, Present. 31, 31, 31 absent है. 32, 32, Present, ma'am. 33, Present, ma'am. 34, Yes, ma'am. 35, Yes, ma'am. 36, 36, Yeah. 37, Yes, ma'am. 38, Present. Present. 39, Present, ma'am. 40, Present, ma'am. 41, Yes, ma'am. 42, Present, ma'am. 43, 43, 43 absent. 44, Yes, ma'am. 45, Yes, ma'am. 46, 46, Aishwarya, 47, 48, Present, ma'am. 48 आहे. Present, ma'am. 49, Kunal, Yes, ma'am. 50, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 51 आहे. 52 आहे. 53 आहे. 54, Yes, ma'am. 55, Present. 56, Present, ma'am. 57, 57 आहे. Present. 58, Yes, ma'am. 59 आहे. 60, Yes, ma'am. 61, Present, ma'am. 62, Yes, ma'am. 63, Present, ma'am. 64, Present, ma'am. 65, Present, ma'am. 66, Present, ma'am. 67, 67 absent. 68, Present, ma'am. 69, Present, ma'am. 70, 70, महेश विभूते Ma'am. 20. Yes, ma'am. Pratik. Present, ma'am. Okay. So see the absent number. Roll number 26, 31, 43, 67. 26, 31, 43, 67. Okay, thank you. And try to solve that problem. Okay. Answer for that problem is 2.4 ohm. R2 2.4 ohm.
आलं का लक्षात? Answer for that problem is 2.4 ohm R2 value. Okay, we will stop here.